बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमल्नाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। डेरो मोहतरमो मुअज़्ज़ज़ो मशरानो हमज़ोलो माशुमानो आशिक़ानो मुहिब्बीनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमो इलाहुल आलमीन ज़मुंगो पतासो बांदे ढेर फजल और एहसान दे ज़मुंग उस्तासो बदगे लोया बाबरकता नूरानी उरज़ जुम्आ मुबारका योज़ल यमुंगो तासो लबिया तौफीक राक चखपल कोर तयरावस्तु औ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दवयलो औ द अगेत द नास्ते औ द औरिदो तौफीक रख। इलाहुल आलमीन ज़मुंगो उस्तासो टूल लपदे खबरो बांदे द अमल तौफीक रख। मोहतरमो ननबा ज़मुंग औ दस्तासो पोड़ांदे इंशाअल्लाह ताला अव्वल ना तर आखिर पूरी मौजू और बयान हुर्मते इंसान दाबनन ज़मुंग और दस्तासो मौजू और बयानी द इंसान हुर्मत और द इंसान इज़्ज़त और द इंसान तौक़ीर द अगा द इंसानियत वजह न ख्याल सातल रब ला यज़ाल खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु बांदे दा अमल सुमर महबूब दे सुमर अल्लाह तख्वख दे और बिया दा अगे नरुस्तो इमामुल कायनात सय्यदुना हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ददे मुबारकी स इरशादात थी ज़माउ दस्ताद पारा इंशाअल्लाह ताला क़ुरान करीम की स आयात और दागे माना और तफसीर और मफ़हूम दो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नपस सहाबाए किरामो औलिया किरामो द इंसान द हुर्मत और द इंसान द इज़्ज़त और द इंसान द तौक़ीर सुमरा ख्याल सातल है पदी बांधे बार तो इंशाअल्लाह ताला खबर कोमा
खुदाई पाक जल्ल जलालुहु ज़मूंग उस्ताद द अमल तौफीक राका। दा खबरी टोलिम डेरे खैस्ताओ कीमती दी ज़का चे दज़माओ दस्ता दरब खबरी दी, दज़माओ दस्ता महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खबरी दी, द सहाबाओ खबरी दी, द औलियाओ खबरी दी, द पाकानो द मुहद्दिसीनो मुफस्सिरीनो मुवर्रिखीनो खबरी दी। डेर प गौर प अदब प एहतराम बांधे दा खबरे वावरे ज़दय कई औ द टोलोना चिकुम लोया खबर दा आगा दा अमल खबर दा दा अमल कोशिश उकड़े पदे बांधे चे कम अज कम ज़मा पदगे खबरों बांधे सो 10% अमल को लेशी 10% अमल उकड़े द चा तौफीकी 100% द चा तौफीकी 50% हर इंसान दखपल वस मुताबिक और दखपल इस्तिताअत मुताबिक पदे खबरों बांधे खाम आखा अमल कवई चे ज़मूंग उस्तासो ज़िंदगी जोड़श ज़मूंग औतासो कामिल मुसलमानान शु रब ला यज़ाल ज़मूंग औतासो नरज़ाशी हुजूर मुबारक ज़मूंग उस्तासो नरज़ाशी और चे दकुम मकसद द पारा पु दुनिया की ज़मा उस्ता पैदायु चे पा आगे मकसद के मौता कामयाब शु रब ला यज़ाल ज़मूंग उस्तासो ठोलुला दा अमल कोलु तौफीक राका। गोरे साहिबानो नन सबा प दुनिया की औ प खारिज की औ प माशरा की चिकुम यो सीज टोलो नज़ियात पामाल दे और तो कुम यो सीज द टोलो नज़ियात तज़लील शी अगे द पारा द ज़िल्लत सोच खलक का चदा सीज तज़लील बज़त संग ओकड़म और ज़ुखनन प तौक़ीर बांधे खबर कोमा खलक या द बे तौक़ीरई सोच का ज़ुखनन प हुर्मत बांधे खबर अकड़मा खलक या द बे हुर्मतई सोच और फ़िक्र का आगा प माशरा की इंसानियत थे द इंसानियत इंतहाई तज़लील रवान दे द इंसानियत इंतहाई बेतौक़ीरी रवान दा बेहुरमती रवान दा बेइज्जती रवान दा बल्कि अशरफुल मखलूक़ात च रब ला यज़ाल चा तवील दे च अगा बनी आदम दे च अगा इंसान दे च अगा द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम औलाद दे च खुदे पाक द टूल नज़ियात मुकर्रम दे अल्लाह त टूल नज़ियात बा इज्जत दे च अगीता हज़रत इंसान विलकगी च अशरफुल मखलूक़ात रब ला यज़ाल प कुरान की रसूलुल्लाह मुबारक प अहादीस के और फरमाए ले नन हागा अशरफुल मखलूक़ात रा लगी और द इंसान तज़लील का द इंसान बेहुरमती का इंसान ला तकलीफ हो गई इंसान ता मुसीबत रसे इंसान प मुश्किल के अख्त गई काश चिमा होता आगा इरशादात द बारी ताला द रब ला यज़ाल चुकुम रब खालिक कायनात द इंसान प हुर्मत की और द इंसान पे इज्जत की वो कुरान करीम की फरमाइली दिकाश चिज़मा होता अगे न खबर हुई कुम इरशादात चे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प अहादीस की फरमाइली दी चे द इंसान सुमरा हुर्मत दे द इंसान सुमरा इज्जत दे द इंसान सुमरा तौक़ीर दे द इंसान सुमरा एहतराम दे नफ्स इंसान बगैर द दीन ना हो बगैर द मजहब ना हो बगैर द अक़ीदे ना हो बगैर द अमल ना नफ्स इंसान ला खुदाई पाक जल्ल जलालुहु सुमरा हुर्मत और इज्जत वर कड़ाई रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या प अहादीस की सुमरा हुर्मत इज्जत एहतराम तौक़ीर बयान करे रे काश चे माउता अगे न खबर वही और दागे न पस माउता पागे बांधे अमल करे वही नुज़माउता
मोता तबा कामिल इंसान, कामिल मुसलमान, कामिल मोमिन बा मोता तबिया विल के दई। नन सबा तासू गोरे टूलो न ज़्याद ज़मा उस्ता पकली के, ज़मा उस्ता प वतन की, ज़मा उस्ता प माशरा की चटूलो न ज़्याद तज़लील शिदाद इंसान शी। इंसान कोशिश का च बल इंसान बेइज्जती का, बल इंसान प मुश्किल के वाचे, प तकलीफ के वाचे, प मुसीबत के वाचे, लांजौर तजोड़ का, तकलीफ और तजोड़ का और दगे खबरे मुज़म्मत कुरान और हदीस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ढेर ज़्याद बयान करे। दागेना चंद मिसालुना द इंसान द हुर्मत और द इंसान द बेहुर्मते, द इंसान द इज्जत और द इंसान द बेइज्जते, द इंसान द तौक़ीर और द ताज़ीम और द इस इंसान द बेतौक़ीरे। चंद मिसालु नज़ार था द कुरान और द हदीस पनाड़ा के बयानों में गोरा दा याद लरे ज़मुंग और पतासो बांधे दा लाजिम दी, दा लाजिम दी, दा फर्ज दी चे बगैर दा रंग ना, बगैर द नस्ल ना, चे कुम रंग दे और कुम नस्ल दे, बगैर द माल ना चे सुमर मालदार दे और सुमर गरीब दे, बगैर द नसब ना चे सुमर नसब वाला दे और सुमर नसब वाला न दे, बगैर द मजहब ना चे कुम मजहब वाला दे और कुम मजहब वाला न दे, बगैर द कौमियत ना चे कुम कौम वाला दे और कुम कौम वाला न दे। दगा टूल खबर रसूलुल्लाह खत्म करी दी, दगा टूल तफरीक और जुदा वाले दा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक खत्म करे दे। दगा टूल खबर बमाओ ताशाता अचौ नफ्स इंसान चे अगीत इंसान वेल कगी का अगद हर किस्म रंग वाला दे, का अगद हर किस्म कौम वाला दे, का अगद हर किस्म नस्ल वाला दे, का अगद हर किस्म मजहब वाला दे, का अगद हर किस्म नस्ल और जुबान वाला दे, का अगद हर किस्म दीन और द मजहब वाला दे। रसूल करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाई चे द यो मुसलमान हुर्मत और इज्जत लाजिम दे, दबल इंसान बांधे यो इंसान बा दबल इंसान द हुर्मत ख्याल साथी, यो इंसान बा दबल इंसान द तौक़ीर ख्याल साथी, यो इंसान बा दबल इंसान द इज्जत ख्याल साथी। इस कला दीन इस्लाम के यो इंसान त दबल इंसान बेइज्जती, दबल इंसान बेतौक़ीरी, दबल इंसान बेहुर्मती द अगी इजाज़ा न अल्लाह वर करे दा नज़्मा उस्ता खूक पैगंबर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक वर करे दा। ज़मुंगो तासो प्लार वालिद इंसान दे दा अगत सुमर तज़लील रवान दे, वालिदा मोर इंसान दे दा अगीत सुमर तज़लील रवान दे, मशरूर दा इंसान दे दा अगीत सुमर तज़लील दे, द माशरे स्पिंगिरे दा इंसान दे दा अगीत सुमर तज़लील रवान दे, दज़मा उस्ताद अलाकी यो मुसलमान फर्द यो इंसान का अगा उड़ुकई का अगा गट का अगा नारीना का अगा जनाना दा अगीत सुमर तज़लील रवान दे। नन सबा नौज़ुबिल्लाह ज़का ज़मा उस्ता माशरा बिगाड़ दा, ज़मा उस्ता माशरा द फसाद गड़ गर्जे दले दा, इम्तिहानात थी, बलियात थी, मसाइब दी, तकलीफुन दी, बीमारी दी, बे इत्तेफाक़ी दी, दगे टूलो खबर खुलासाओ न छोड़ दादी इंसान तज़लील दई, दादी इंसान बेहुर्मती दा। वल्लाह चिज़मा और पता की दे इंसान तौक़ीर पैदाशी नफ्स इंसान माता सो खबर होकड़ा गुरबत तेमो गोरे, मालदारे तेमो गोरे, स्पिन या तोर रंग तेमो गोरे, नस्ल अरबिया अजमी दे अगे तमो गोरे, पनसब बांधे खदे या नदे अगे तेमो गोरे। नफ्स इंसान अल्लाह जल्ल जलालुहू द बनी आदम द आदम अलैहिस्सलाम मुबारक न पैदा इंसान का आगा हर चूकी
ته د هغه تکریم وکړه، ته د هغه تعظیم وکړه، ته د هغه توقیر وکړه، ته د هغه د حرمت خیال وساته، ته د هغه د عزت خیال وساته او د زړه نه وساته. څنګه چې د انسانیت حق دی زما استاد معاشري بګاړ به ختمي، زما استاد معاشري فساد به ختمي، زما استاد معاشري تذلیل او مصیبت به ختمي، زما استاد د کور د کلی د حجرې د معاشري والله بے اتفاقی به ختم شي. دا یو مسلمان معاشره به جوړ شي. زما استاد یو ښه عکاسی بکا خیسته به خلکو تخکاری خدای خاطر وکړي، رب لا یزال خوف په زړه کې پیدا کړي، د آخرت د ورځې خوف په زړه کې پیدا کړي، د انسان تذلیل مکړي، انسان هتک هغه تسپک مګوري، هغه به توقیری مکړي، هغه به حرمتی مکړي چې هغه رب لا یزال کوم شان ورکړی دی او رسول الله مبارک کوم حرمت او شان ورکړی. کما او تا نن د هغې نه خبر شو انسان حیران شي چې څومره حرمت په روی زمین باندې او په ټولو مخلوقاتو کې دا د انسان دی، دومره حرمت او عزت په روی زمین باندې په مخلوقاتو کې رب لا یزال رسول الله مبارک هیڅ چاله نه دی ورکړی. دا یاد لري. ګوره ټولو نه اول خدای پاک د طرفنا د انسان حرمت څومره دی، حرمت یعنی عزت څومره دی، رب لا یزال څومره مخلوقات دي ما او تا یا شمارلی نشو، د وچې د لمدې د هوا د جنگلاتو یعنی په کروڑاو قسمونه مخلوقات د الله جل جلاله. خو که څوک یې مکلف ګرځولی دی او په چا باندې خپل احکامات پیرزو دي نو په دومره مخلوقاتو کې څوک مکلف ګرځولی دی؟ انسان یې مکلف ګرځولی دی. رب دام کولی شو چې دا مونځ، دا روجا، دا اودس، دا حج، دا ذکر، دا تلاوت اللہ تعالیٰ پا حیواناتو باندے لازم کڑے او فرض کڑے وے. دا اللہ پا ذات باندے قسم چھے حیوان با دا اللہ عبادت کڑے ماوتانا بے خکڑے، دا حیوان برات لئی منز بے کڑے، دا حیوان برات لئی روجہ بھی نیوائی، دا حیوان برات لئی دا نور عبادت کا رب لا یزال حیوان مکلف کڑے وئی ماوتانا بے خی عبادت کڑے دا اللہ جل جلالہ پا حکم باندے. دا سی طیور، دا سی احوش، دا سی دا سمندر چی سمر مخلوقات دی، خو رب لا یزال پا دا غٹول مخلوقاتو کی مکلف حضرت انسان گرزولے دی. ولی رب تدا خوخدا چی ما عبادت انسان اوکا، زما منز انسان اوکا، زما زکاة ارکول انسان اوکا، زما دا پارا حج انسان اوکا، زما دا پارا روجا انسان انسی. دا طول خبر خدای پاک جل جلالہ پہ انسان باندے لازم کڑی دی او انسان خدای پاک جل جلالہ مکلف کڑی دی. دا غید رستو سمرا انبیاء دی، سمرا رسولان دی، رب لا یزال طول پا حضرت انسان کے پیدا کڑی دی. سمرا کتابون دی، سمرا صحیفی دی، رب لا یزال طول حضرت انسان لور کڑی دی. کدا کتابون دی، کدا صحیفی دی، تاسو بیا وګورئ څومره مرتبی دي، څومره منصبونه دي، دا ټول خدای پاک جل جلاله په دومره مخلوقاتو کې دام چاله ورکړي، حضرت انسان لا ورکړي. او بیا کته وګورئ دنیا دا د نعمتونو ډکه ده، څومره نعمتونه. الله جل جلاله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. کتاسو شروع شئی او دا اللہ جل جلالہ نعمتون شمیرل شروع کڑی، رب فرمائی دمر نعمتون دی چی تاسو بیشمار انکڑی. اللہ فرمائی دمر دیر دی او کتاسو اگو رئی دا طول نزیات نعمتون یا کپا دو نعمتون کے پیدا کڑی دی رب لا یزال پا دنیا کی انسان دا پارا پیدا کڑی دی. دا عقل لوی نعمت او دا علم لوی نعمت کا رب لا یزال پا کم قسم دا مخلوقاتو کی ایخ ہے دے اگا قسم ہم حضرت انسان دے چا رب لا یزال کا عقل چالا ورکڑے انسان لے ورکڑے کا علم یا چالا ورکڑے خدای پاک جل جلالہ پا دمر مخلوقاتو کے حضرت انسان لے ورکڑے دے. او دا یاد لرا
دا مخلوقات ما او تا خود رب تابعیو دا هغه د حکم تابعیو. خدایات لرا دا څومره په دنیا کې چې نور مخلوقات پیدا کړي دا رب لا یزال ما او تا فائدې لپاره پیدا کړي. تاسو وګورئ څومره شیان په دنیا کې دا د انسان لپاره که هغه حیوانات دي که هغه جمادات دي که نباتات دي که طیور دي که وحوش دي که مائعات دي که جامدات دي که سماوي دي که ارضي دي که بري دي که بحري دي چې څومره شیان دي دا غټول شیان رب لا یزال کا پیدا کړي دا په دنیا کې د انسان د فائدې اخیستو لپاره پیدا کړي. دا څومره پروتوکول دی دا څومره عزت دی د انسان د خدای پاک جل جلاله د طرف نه. او بیا دا یاد لرئ که په آخر کې ما او استاتا په نیک کار باندې څه جزا او ثواب میلاوږي هغې دپاره خدای پاک جنت پیدا کړی دی. نو که خدای پاک جل جلاله دا جنتم پیدا کړی دی دا یم په مخلوقاتو کې دام حضرت انسان دپاره خدای پاک جل جلاله پیدا کړی دی. او داسې نعمتونه چې لا محدود او لا تعداد نه ختمیدونکي همیشه همیشه دپاره که التا په جنت کې خدای پاک جل جلاله د نعمتونو انبار لګولی دی انبار د نعمتونو او لا محدود او لا تعداد نعمتونه خدای پاک پیدا کړي دي هغه هم خدای پاک جل جلاله په جنت کې انسانانو دپاره پیدا کړي. تاسو اندازه کړئ شئ چې څومره حرمت والا دی انسان او نن ما او تا هغه ته بد ردې هغه دپاره هغه ته تذلیل د هغه ذلت کړل هغه ته مصیبت او تکلیف رسول هغه ته نعوذ بالله سپک نظر کړل هغه ته کم نظر کړل ځان نه کم ګڼل په تکلیف کې مبتلا کول او یا هغه ته تکلیف والا صورتحال جوړول یا په تکلیف کې مبتلا دی په هغه باندې زړه خوشحالول چې ښه خبره ده چې نورم په تکلیف کې او په تذلیل کې نعوذ بالله من ذلک دا څومره نن زما استا غرزیدلی یو څومره زما استا د خپل اندازې نه لاندې راغلی یو داسې نه د پکار صاحبانو انسان له خدای پاک جل جلاله ډېر کمال ورکړی ډېر یو له عزت ورکړی دی. وګورئ حدیث مبارک الفاظ واورئ دا حدیث ورته وایم او دا په صحیح ستو کې کتاب دی ابن ماجه فی کتاب الفتن باغی کی کتاب الفتن یو چپٹر دی په ابن ماجه په صحیح ستو کې پشپغم نمبر باندې یو کتاب دی او باغی کی حدیث دی روایت دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. تاسو اندازه وکړئ چې رسول الله مبارک د انسان د حرمت او د عزت ذکر څنګه کړی دی او بیا خپل ماو ته خپل ځان ته وګوره چې ماو ته انسان له څومره احترام او عزت ورکو یا نعوذ بالله توبه څومره تذلیل او د هغې بې حرمتي کړو نعوذ بالله. عبدالله ابن عمر څه فرمایي ابن ماجه حدیث دی عبداللہ ابن عمر فرمائی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ. عبداللہ ابن عمر فرمائی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیدا چې طواف یکد بیت الله شریف زمونږ استاسو لپاره ډېر د عزت ځای دی د احترام ځای دی چې حجیان په لکو روپۍ باندې هلته ځي او د هغې نه طواف کا او دا یو چکر ځان دپاره څه ګړي سعادت ګړي ځان دپاره یا نیکبختي ګړي د دغې بیت الله شریف الحمدللہ مونږ یې تعظیم کړو ډېر د احترام ځای دی. عبداللہ ابن عمر فرمائی پیغمبر علیہ السلام یطوف بالکعبہ طواف یک د بیت الله شریف سور ته فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما اعظم ما اطيبك واطيب ريحك ما اعظمك واعظم شانك واعظم حرمتك. نبی علیہ السلام ورته فرمائی ډېر خوشبودار ډېر ښایسته بیت الله شریف ته ډېر خوشبودارۍ ډېر ښایسته او ورته چې تاله چې خدای پاک کوم حرمت او عزت درکړی دی هغه حرمت او عزت یا ډېر لوی حرمت او عزت درکړی دی. دا
यो खबर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बैतुल्लाह शरीफ सरका अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाई दागे नरुस्तु अल्फाज वावरे नबी अलैहिस्सलाम सु फरमाइल वावरा बैतुल्लाह शरीफ स्ता हुर्मत डीर लोई हुर्मत और अजीम हुर्मत थे स्ता खुशबू डीर लोई खुशबू और अजमत वाला खुशबू दा हुवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लहुर्मतुल मुमिन अअज़मु मिनल्लाहि हुर्मतन वावरा बैतुल्लाह शरीफा ज़मादा अल्लाह प ज़ात बांदे कसमी चे स्ता हुर्मत डीर लोई हुर्मत थे खुची कुम हुर्मत अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसान लवर कड़ाई दे इंसान हुर्मत बैतुल्लाह शरीफ दा अल्लाह पनेस बांदे दस्तान ज़ियाद थे और तफरमाए स्तान ज़ियाद थे बैतुल्लाह शरीफ तफरमाए नबी अलैहि सलाम ला हुर्मतुल मुमिन अअज़मु मिनल्लाहि हुर्मा द मोमिन मुसलमान हुर्मत और अज़मत और द इंसान हुर्मत और अज़मत ए बैतुल्लाह शरीफ द अल्लाह पनीस बांदे दस्तान ज़ियाद थे और तफरमाई ज़मुंगा उस्तासो लस लका लस लक रुपये बांधे अल तको द बैतुल्लाह शरीफ सरज मौस्ता सुमर मोहब्बत थे अगा मौस्ता खुलऊ अगे न मौता तवाफ कड़ू अगे त मौता गाड़ी उजू पागे बांधे मौता खपल मख दू अगे सर सुमरा यानी द बैतुल्लाह शरीफ द कमरे मुबारक कतना सिर्फ कतना मौता त सवाब खकारी मौता त इबादत खकारी और इबादत रही सवाब रही नुकस्ता प ज़हन की द बैतुल्लाह शरीफ तुमरा ताज़ीम दे द अग चीज चे इंसान वेल कगी द अग ताज़ीम वाले स्ता प ज़ड़ के नश्ता चे रसूलुल्लाह मुबारक दगी बैतुल्लाह त मखामुख वीली दी चे द मोमिन मुसलमान अज़मत दस्तान ज़ात ज़ियाद ते मारा प अल्लाह बांदे कसम रसूलुल्लाह फरमा आगा खुदा मा मखे तता सुनास्ती वली यो इंसान द बल इंसान कतन त वली इबादत नहीं यो इंसान द बल इंसान एहतराम और ताज़ीम त वली इबादत नहीं यो इंसान द बल इंसान खुलवल त वली इबादत नहीं दाग एहतराम त वली इबादत नहीं रसूलुल्लाह मुबारक खुद मोमिन इंसान हुर्मत और द इज़्ज़त द बैतुल्लाह शरीफ नसरे ढेर ज़्यादा थे नन अगसरा इंसान सरज मौस्ता सलूक दे दा द्वरंगी नशो बिया दा बिया मुनाफकत न दे बिया दा बिया खियानत न दे और गजदा से वही अमा च बैतुल्लाह शरीफ द पारा मुंगा 2 लाख और 15 लाख रुपए लगऊ और अल तौर सरमीना और मोहब्बत कुड़ू मा प ख्याल बांधे बिया दा असी दिखावा रियाकारी न दा बिया दा को बिया असी दिखावा दा हजरत इंसान स्ता पकोर के रही कस्ता हकीकी द हुर्मत और द इज़्ज़त इरादे दगे इंसान एहतराम उकड़ा चस्ता वालिद से बदई दगे इंसान एहतराम उकड़ा चस्ता तरदई दगे इंसान एहतराम उकड़ा चस्ता निकदई दगे इंसान एहतराम उकड़ा चस्ता मशरूर दई दगे इंसान एहतराम उकड़ा चस्ता बचाए दई दस्ता द माशरी फर्द दई दस्ता द कली इलाके स्पिंगिरा दई दगे एहतराम उकड़ा कसम प खुद रसूलुल्लाह फरमाई शरब बिला यजाल तदा एहतराम द बैतुल्लाह न ज़ियाद ख्वाख दे नन तो गोरा सुमरा तजलील रवान दे माओ तात द इंसान बेइज्जती नऊज़ु बिल्लाह इबादत खकारी माओ तात द इंसान तजलील खपल जिम्मेदारी खकारी माओ तात द इंसान कत्ल दा पटूल की यो आसान और स्पक सिजरा तखकारी आम सिजरा तखकारी ज़मा उस्ताद द इंसान कंजल और दा अगत गालम गलोच नऊज़ु बिल्लाह च गुनाही कबीरा दा बद रद वेल पाग बांधे तोहमत लगवल अगी गीबत कड़ल अगत चुगलखोरी कड़ल वगैरह वगैरह ब मुख्तलिफ तरीक़ों बांधे मौता द इंसान बेहुरमती कड़ू और मौता द इंसान बेइज्जती कड़ू नन अगा मौता ता ए मुसलमान तान ज पुख्तना कड़म वली ताता आसान खकारी दा वली ताता स्पक खकारी दा वली ताता आम अमल खकारी दा वली ताता इजीली बिल्कुल आसान कार खकारी स्ताप जड़ के से तकलीफ न पैदा कगी स्ताप जहन की से तकलीफ वली न पैदा कगी जस्तान पुख्ता नकड़म
یو انسان سره په لاس کې چړکۍ ده چاړه تا نه تپوس کړم او ته په بیت الله شریف کې ولاړې او یو انسان راغی او په دغه چاړه باندې د بیت الله شریف دیوال داسې اول هغه غلاف یا سیری کا غلاف یا اوشکاوه او د هغه بیت الله شریف دیوال یې زخمی که نن یې مسلمان نشي برداشت کولی برداشت کولی شي تاسو نن د مسلمان په مړی کې د زما استا چړای پرته ده د مسلمان په غاړه کې زما استا لاس پروت دی د مسلمان په غاړه کې زما استا ټوپک او تمانچه پرته ده مسلمان ته مخامخ کنځلې د زما استا پرتی دي داغه تذلیل زما استا پروت دی هغه په مصیبت او تکلیف کې اچول رسول الله مبارک خو می فرمایي چې قسم په خدای قسم خوري په حدیث کې قسم دی والذي نفس محمد زما قسم په هغه ذات باندې چې رسول الله روح مبارک د هغه په دست قدرت کې دی چې رب ته د بیت الله نه انسان حرمت ډیر لوی او ډیر عظیم دی رسول الله فرمایي ته ولې بے توقیری کړې ته ولې نن بے حرمتی کړې او د هغې نه پس تا ته شیخ کاریم نه یعنی ګنار ته ګنام نه ښکاري یو عام سیز درته ښکاري قیامت په ورځ باندې به رب لا یزال په دربار کې جواب دی یو سیز تپوس به رب لا یزال د انسان د بے حرمتی په باره کې ارتکا او دا یاد لري صاحبانو یو حدیث د نسائی دی یو حدیث د ابو داود دی او یو حدیث د بخاری دی په صحیح ستو کې ملتا جلتا الفاظ دی ګوره قرآن کریم پارا نمبر 6 سورت مائدہ داغی حکم صدی ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص سمر حرمت اللہ اکبر خدای پاک انسان لور کړای قرآن کریم کی اللہ فرمائی نفس د انسان د خراب کا نفس دستا بخرابول شي سترګ د انسان د خراب کړه سترګ د ستا به خرابول شي غوږ د انسان د خراب کا ستا غوږ به خرابول شي اور سره غاښ د انسان د خراب کا ستا غاښ به خرابول شي پوزه د انسان د خراب کړه ستا پوزه به خراب او اخر کې څه فرمایي والجروح قصاص الله فرمایي انسان د زخمی کا ته به زخمی کول شي یو سیز د انسان معاف نه دی انسان نفس د انسان سترګه د انسان پوزه د انسان غوږ د انسان غاښ د انسان زخم رب لا یزال فرمائی یو سیز د الله په نیز باندې معاف نه دی چې انسان ټول بدن ته یا انسان یو اندام ته تکلیف ورساوه رب لا یزال فرمائی په دنیا کې بستا عمدغه اندام ته تکلیف رسی به ورته تکلیف نفس په نفس کې دی پوزه په پوزه کې دا غوږ په غوږ کې سترګه په سترګه کې غاښ په غاښ کې زخم په زخم کې دا د قرآن حکم دی څومره حرمت دی خراشه حدیث لا حدیث مبارک کې امام ابو داود په ابو داود کې امام نسائی په نسائی کې ملتا جلتا الفاظ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی ګوره دا څومره لاګه غوندې بې حرمتي لاګه شان ده مونږ تاسو ته خو سره شیخکاري نه کېدای شي دې نه مخکې ما ورته کړي او په دې نیت باندې م کړي چې دا سره ګناه نه ده دا سره ګناه نه ده کېدای شي نن یې واورئ حدیث مبارک کې راځي وی چې یو انسان د بل انسان د کور په دروازه کې مثال کے طور پہ پلار باندې تیریږي او د کور په دروازه کې د اغه په سوري کې په سترګه کې اور وکاته یا دروازه کولاوا یا په دروازه کې سورای دی یو انسان تیریږي او د اغه په سوري کې کتن وکړه اور وی کاته دام به حرمتی ده ور شریعت څومره وړوکه سیز چې ما اوستا اغه ته بالکل ګناه نه وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې دغه کور والا انسان د پاره دا جائز ده چې ستا مخ نسترګو وباسي حالانکہ قرآن کے سے فرمائی العین بالعین سترگا پسترگ باندے چا سترگا دا خراب اکڑا ستا سترگ با اللہ فرمائی خرابی گی
خرابېږي به. خو حدیث کې سره راځي چې یو انسان د بل انسان کور دروازې په یو دراړ کې یا په یو سوري کې بغیر د اجازې د دغه کور والا نه، چې د کور والا ورته اجازه نه وه، د هغې په سوري کې وکاته، رب لا یزال ته د انسان دا بے حرمتیم برداشت نه ده. غون د قرآن قانون یا چینج که الله جل جلاله او څه فرمایل کور والا انسان د پاره دا جایز دي چې دغه انسان سترګه وباسي. رسول الله فرمای دا حدیث د ابو داود دی او په حدیث د نسائی کې سره الفاظ پکې زیات دي. الته الفاظ داسې دي ولا دیته ولا قصاص. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث د نسائی کې داسې فرمای چې دا کور والا د پاره جایز دي چې دغه کتون کې انسان سترګه وباسي، جایز دي، او په دغه انسان باندې نه تاوان شته او نه په دغه انسان باندې قصاص شته. نبی علیہ السلام فرمای ګوره نبی ولا دیتا استوان په دغه انسان باندې نشتا ولا قصاص او اس قصاص او بدله اخشتل دغه انسان نه دا نشتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای څومره د قرآن ټول قانون چې الله جل جلاله فرمایي چې سترګې په بدله کې، او دا موتا ډیر داسې کله کله دروازې کولاوي یا پاغې کې سوري یا چا سره موتا کاروي، نو اول په دغه سوري او په دغه دراړ کې موتا کورتا اور وګورو دا لږ شانته به حرمتي او به توقيري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اجازه ورکړه چې ای کور والا کترالی او دغه انسان سترګه د ویستا، رب لا یزال رسول الله تعالی د دې خبرې اجازه درکړې ده ولا دیه ولا قصاص، نه پتا باندې بدلشت او نه پتا باندې تاوان شته. اجازه چا ورکړي؟ الله او د غیر رسول صلی الله علیه وسلم. دومره به حرمتي کې دی شي چې په دغه سوري کتن کې تعالی هیڅ سم په نظر باندې راند شي، نام کې دی شي نه ته د هغه زنانه وینې، نه ته هغه د کور فرد وینې، نه ته څوک ښکاره شي. کې دی شي بعضې ځای کې د کور دروازې نه هغې طرف ته یو پردی، بعضې کې تا کې دی شي یو شی ښکارم نه شي، خو نه الله فرمایي دا بې حرمتي ده، الله فرمایي دا د انسان بې توقیري ده، الله فرمایي دا د انسان بے عزتی دا. اے حضرت انسان تعالی رب لا یزال اختیار دا کړی چاډر وخلاو د دغه انسان مخ نه د سترګرو بس الله فرمای چې بیا داسې کارونه کوي. دومره حرمت دومره احترام رب لا یزال رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام د انسان حرمت لور کړی. او بیا که تاسو حدیث بخاری نه خبر شوي چې امام بخاری کوم حدیث روایت کړی دی په حرمت د انسان کې، نو ځان سره لږ په گریبان کې دا سر ښکته کړی چې مونږ او تاسو څومره ذلت سره مخ یو، څومره بیکاره انسانان یو. ماوتا صرف لفظ ماوتا ته د انسان استعمالږي والله زما استا کرتوت او اعمال دا د حیواناتو نم ډیر بدتر او ابتر دي لاندې دي. دا یاد لرئ صرف ما ہوتا تا انسان بس صرف دا انسان براتا ویل کئی خوراک خو حیوانم کا، سکاک خو حیوانم کا، بچی حیوانم پیدا کی، شپی او ورځ خوب حیوانم کا. انسان په دنیا کې خوراک لپاره نه پیدا، انسان په دنیا کې سکاک لپاره نه پیدا، انسان په دنیا کې د بچو پیدا کولو لپاره نه پیدا. بیا خو که انسان خوراک د پاره پیدایي، که انسان سکاک د پاره پیدایي، او که انسان د بچو پیدا کېدو د پاره پیدایي، دا یا د خوب د پاره پیدایي، دا غټول کارونه خو حیوانم کا، زناوریم کا. بیا ما استاو انسان او حیوان او زناور کې بیا څه فرق دی؟ نه، دا د دې خبرې دلیل دی چې انسان کوم مقصد د پاره پیدا دی، هغه د انسانیت، چې ته به مظاهره د انسانیت کړي، ته به داسې کارونه کړي چې په هغې کارونو باندې خلکو ته پته ولګي چې دا انسان دی او دا حیوان دی، دا انسان دی او دا زناور دی، دا عقل والا دی او دا شعور والا دی، دا علم والا دی او دا جهل والا دی، دا اشرف المخلوقات دی. خلقو ته دا پته ولګي انسان دی مقصد د پاره په دنیا کې پیدا دی، نه دی د پاره چې بل انسان ته ترې نه تکلیفي، نه دی د پاره چې بل انسان قتل کا، دا هغې تذلیل وکا، هغې ته کنځلې وکا، هغه مصیبت کې اخته کا، تکلیف کې اخته کا. قسم په خدای چې دغه انسان قیامت په ورځ باندې مرسوا دی او په دنیا کې او په
قبر کې نعوذ بالله دا انسان رسوا او شرمنده دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث د بخاری دی څه فرمایي چې د سود د ګناه او یا درجې دي 70 درجې نعوذ بالله. چې کوم انسان سود کا د سود د ګناه څو درجې دي 70 درجې دي نبی علیہ السلام فرمایي. او په هغه 70 درجو کې ټول نه کم درجه ټول نه کم خکتا د ګناه درجه دا نعوذ بالله لکه انسان چې خپل مور سره بدکاری وکا انسان خپل مور سره بدکاری وکا په 70 درجې ګناه کې ټول نه کم درجات نور به بیا څه شي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مخکې څه فرمایي په دغه حدیث کې دا حدیث تاسو ته پوره چا نه بیان کړي. مخکې فرمایي وی چې د انسان بے حرمتی کړل په دغه حدیث کې چې د سود ګناه او یا درجې دي کم درجه یا مور سره بدکاری دا او مخکې فرمایي چې بے حرمتی د انسان بے عزتی د انسان رسول الله فرمایي دا په سودونو کې ټول نه لوی سود دی په سودونو کې ټول نه لوی سود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د انسان بے حرمتی دا د انسان تذلیل دی دا انسان تا کنزلی دی دا انسان هتک دی دا انسان بے توقیری دا انسان ته سپک نظر دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د سودونو کې ټول نه لوی سود یعنی په سود کې ټول نه لوی ګناه هغه دا نعوذ بالله چې انسان روچت شي او د بل انسان سوکا بے حرمتی وکا. پیغمبر صل وخت کم دی کاس چې وخت وای نورم ډېرې خبرې ما سره دي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عزت ته وګوره عزت ته. امام بخاری حدیث دی 3 صحابه دي علی شیر خدا رضی الله عنه زید رضی الله عنه جعفر طیار او جعفر صادق رضی الله تعالی عنه دا 3 صحابه دي او په یو معشوم باندې یو معشوم ورته ملاو شو. علی شیر خدا فرمای د دې پرورش با ذکرم. زید رضی الله عنه فرمای امام بخاری حدیث دی د دې پرورش با ذکرم. جعفر رضی الله جعفر طیار فرمای د دې پرورش با ذکرم. درې واړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دربار اقدس لراله. حالانکه پیغمبر علیہ السلام خو امام د انسانیت ته امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الکائنات یو انسان ته یو خبره کړي وای بس خبره ختمه وا نه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څومره احترام 3 واړه پیغمبر علیہ السلام لراله معشوم یا راوست. امام بخاری فرمای علی شیر خدا دلیل وای ورته فرمای یا رسول الله دا معشومه دا د زما د تر لور ده د حمزه مبارک لور ده زه حقدار یم چې زه پرورش وکړم. زید مبارک ته سوای زید مبارک ورته فرمای یا رسول الله حمزه رضی الله تعالی عنہ زما رضایی رورم دی رضایی او د دغه معشومي ترور د دغه معشومي ترور دا زما په نکاح کې مړه نو ما کور والا یترور ده نو زه حقدارم چې زه پرورش وکړم. یو خو زما رضایی ورېره ده او بل د دغه معشومي ترور زما په نکاح کې ده نو قربان پکار ده چې زه پرورش وکړم. جعفر صادق مبارک ته سوای جعفر سے مبارک دا خبر ہوا جعفر سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمائی یا رسول اللہ مبارک زه حقدار ما حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زما رضائی رور دی زه زیاد حقدار علی شیر خدایی چې زما د تر لور ده. جعفر سے فرمائی چې ترور یې زما سره په نکاح کې ده. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نه د حمزه سے مبارک لور ده او حمزه سے مبارک زما رضائی رورو دا زما رضائی ورېره ده زه زیاد حقدار یم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 3 واړه کینول معشومه روخشتا او جعفر طیار له ورکړه رضی الله هغه له ورکړه چې پرورش یې تو کړه او دلیل یې سووي چې الخالة بمنزلة الام دا ترور چی داداسی لگا مور نو بس خامخا دا اغي زیرتیا به لګ زیاتې نو جعفر سے مبارکه تی پرورش وکړه ده خو چې حضور مبارک د غنور ته وکاته خامخا
خ پزړه کې خفغان ظاهری توګه باندې اسراشي د پیغمبر علی السلام مبارک خو ما وتا تا د انسان حرمت او عزت خود لري نو درې واړو ته یا د خوشالي دو د پاره یو خبره وکړه چې درې واړه خوشحال شي علی شیر خدا ته فرمای امام بخاری حدیث ته اور متوجه شو سی ورته فرمایل مخه پکېږي ولی خپکېږي انت مني وانا منك تد زمانه زدستانه یا علی شیر خدا رضی الله تد زمانه زدستانه جعفر تیار ته فرمای اشبهت خلقی و خلقی استاد اندامونم زما پشانت دي او استاد اخلاقم ما پشانت دي نبی علیہ السلام ورته فرمای او چې زید ته وکات اغم لک خپو خوشاله وي چې ورته فرمایل مخفکیګا انت اخونا و مولانا تزما روري او تزما دوست ورته درې واړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو جمله ورته سکړه استعمال کړه یو جمله او پاګې باندې درې واړه رضا کړه چې درې واړه خفن شي او تکلیف زما په دغه تقسیم باندې ورته ملاو نشي حالانکه حضور مبارک تقسیم صحیح او الخالۃ بمنزله الام ترور دا په منزله د مور کې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د انسانیت څخه یعنی دومره پیغمبر علیه السلام خیال ساتل چې انسان زړه په صحیح خبره باندې تکلیف ملاو نشي په صحیح بعض وخت کې انسان ته په صحیح خبره باندې بعض انسان د تکلیف چې عام چاته ملاو نشي نو دی وجنا وخت پوره دی په اخر کې د ازما پیغام دی تاسو ته چې په دنیا کې د ټولو نزيات حرمت دا یاد لري که څوک یې چې زه عابد ما او زه نیک شمه او زه کامیاب شمه او د څه شي احترام بډيري د څه شي حرمت بډيري دا خلک راووري په دنیا کې د انسان حرمت نه باندې حرمت نشتا په دنیا کې د انسان عزت نه باندې عزت نشتا په دنیا کې د انسان توقیر او تعظیم نه باندې توقیر او تعظیم نشتا دا یاد لري د بیت الله شریف نم زیات ته دا هر یو سیز نه خدای پاک جل جلاله د انسان د مؤمن توقیر او تعظیم او حرمت الله په نس باندې دا زیات دی وجنا د انسانیت قدر وکړي داغه احترام وکړي داغه تعظیم وکړي هغه تذلیل مکړي داغه سپکواله مکړي هغه ته تکلیف مرسوي هغه ته ټیس مرسوي هغه په مصیبت کې ماخ تکوي داغه مصیبتونه کم کړي او کوشش دا کړي چې داسې ژوند او ژوندۍ تیر کړي چې خلک دستام مثال ورکړي چې دغه سي زندگی پکار د چې انسان تیر کا خدای پاک جل جلاله چې تر وسه مونږ څومره انسانیت ته تکلیف رسولای یا مونږ د لاس نه د هغه څخه تذلیل یا په مصیبت کې مخ تکړی الله د مونږ ته معافي وکا خدای پاک د مونږ سره د انسانیت قدر پیدا کا الله دغه احترام او حرمت زما او ستا په زړه کې پیدا کا واخر دعوانا